गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो अज असी शुरू कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर द फिजिकल इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन। अज का अपना चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द इंडिया, इट्स एक्सटेंट, इट्स वेथ, वेयर इट्स लोकेटेड ऑन द अर्थ, ऑल अबाउट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। इंडिया साइज एंड लोकेशन। जिमें चैप्टर का नाम मैंशन किया होया इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसका साइज तो लोकेशन की पूरी गल करांगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो एशियंट वर्ड स्टूडेंट ने फाइंड करना। एशियंट मतलब बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी जी सभ्यता हैगी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैक्टर्ड सोशो इकनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो आप देखते हैं कि लास्ट जोड़े है 5 दहाके, इट मीनस 50 साल जोड़े है वो इंडिया ने बहुत सारी जी है मल्टी फैक्टर्ड तरक्की की हैगी है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly the making of world history. The world history नाउन दे विच भी सब तो अगे है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। बट जे असीं एज कंपेयर करिए दोनों तो जोड़ा है इंडिया की डिवेलपमेंट एज कंपेयर टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ज़्यादा हैगी। इंडिया हैज़ ऑलसो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी। तो वर्ल्ड में हिस्टरी जी हैगी कायम की है, रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने प्रोग्रेस के खेत्र के। जो हम आप मैप देखते हैं ना स्टूडेंट, थोड़े सामने तुहानूं एक पूरी होल जी हैगी अर्थ वो मैप दिखाई दिंदा, जिहदे विचों इन्होंने कंटीनेंट दिते हुए हैं, जोड़े साडे मेजर कंटीनेंट हैगे आ, लैंड फॉर्म्स पूरी जी साडी धरती आ ग्लोब आ उहदे उपर देख सकते हो। साडे जिवें ऑस्ट्रेलिया हैगा, एशिया हैगा, असी एशिया दे विच आउंदे आ, इंडियन जिहड़ा हैगा यूरोप हैगा, अफ्रीका हैगा, साउथ अमेरिका हैगा, नॉर्थ अमेरिका हैगा, अंटार्कटिका हैगा, आर्कटिक उपर है, उहदे उपर बर्फ नहीं हुंदी। तो असी देख सकते हैं जोड़े सारे लैंड मास आ, ये हिसाब नाल इंडिया तुसी येलो कलर देख सकते हैं इत्थे लोकेट करदा। तो पूरे का पूरा जोड़ा इहदा सिस्टम आ उहदे बारे आपां पढ़ांगे। ये साडी अज दी पहली वीडियो आ। तो तुसी देख सकते हैं कि जी पूरी अर्थ ओवल शेप दे विच आ, और जे असीं इहनूं डिवाइड करिए ना तो ये 360 डिग्री विच डिवाइड हो जाती है। इत्थों सैंटर चो लैके जिथे मैं मार्क कर रहा सैंटर तो इत्थे सैंटर तो लैके उपर वाल 90 डिग्री, नीचे वालों 90 डिग्री, लैफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री एंड राइट हैंड साइड 90 डिग्री जोड़ा है एक्सटेंड होंदा। तो नैक्सट असीं देखते हैं लोकेशन। आप देखते हैं इंडिया की। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हैमीस्फेयर। नॉर्थन हैमीस्फेयर तो मीनस की है कि जोड़ा है इंडिया नॉर्थन हैमीस्फेयर, जे आप इतों पूरे ग्लोब की डिवाइडेशन करिए तो सेंटर के विचों जी आ तुसीं 0 डिग्री देख रहे हो, 0 डिग्री जी हैगी जिन्होंने असीं इक्वेटर बोलते हैं, वो इंडिया को 2 जोड़ा है भागों में डिवाइड कर देंदी है नॉर्थन हैमीस्फेयर। हुण इंडिया देखो ये उपरों तुसीं देखोगे इस जगह तो 0 डिग्री तो देखिए तो नॉर्थन हैमीस्फेयर के भी नॉर्थ ईस्ट यदि प्रॉपर डायरैक्शन आई है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर, ईस्टर्न कंट्री के आ जाती है नॉर्थ ईस्ट। तो इन्होंने इतने आपको मेनली दिता होया कि नॉर्थन हैमीस्फेयर लाइज करती है। मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटीट्यूड
लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गीट्यूड 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹਿੰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੇਟ ਗਏ ਉਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ 15 ਡਿਗਰੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ 30 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਨਾਰਥ, 8 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਡਿਗਰੀ, 2 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਰਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਕੇਰਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਨਾਰਥ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ 37 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਈਸਟ, 68 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਈਸਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 97 ਡਿਗਰੀ 25 ਲਗਭਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਇਟਸ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਮੈਪ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ 97 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਫੀਕਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 97 ਡਿਗਰੀ ਲਗਭਗ 29 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। 3214 3214 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਵੈਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
The Tropic of Cancer 23 degree 30 north divide the country into almost two equal part। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਏਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਸ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥਰਨ ਈਸਟ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ। ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਈਸਟ and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। Found the extent of this group of islands from your atlas। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਫੈਲਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਈਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੋਵਰਜਨਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਐਂਡ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ ਆਫ 3.20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3.28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਾਰ ਅਬਾਊਟ 2.4% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਂਡ 2.4% ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਰਸ਼ੀਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2.4% ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਰੋਮ ਫਿਗਰ 1.2 ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ 7th ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 6 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਲੈਂਡ ਬਾਊਂਡਰੀ ਆਫ ਅਬਾਊਟ
kilometer, and total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। और ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਬਾਊਟ 15,002 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਐਂਡ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ 7,516.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਯੰਗਫੋਰਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਯੰਗ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਹੁਣ ਯੰਗਫੋਰਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਊਥ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 22 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਟਸ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਟੈਪਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟਵਾਰਡ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on east। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਔਨ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਫਿਗਰ 1.3 ਐਂਡ ਨੋਟ ਦੈਟ ਦਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਲ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 30 ਡਿਗਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 29 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਜਿਡ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time long of 2 hours, hence time long to standard meridian of India। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
एंड इतों तक आई होप तुहानूं समझ आया होगा। तुसीं याद रखना कि लॉन्गीट्यूड जिहड़े लंबे हुंदे आ वो लॉन्गीट्यूड हुंदे आ, इहनूं याद रखण दा बहुत सिंपल वे आ। एंड जिहड़े लेट गए आ वो लैटीट्यूड हुंदे आ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਡੀਪਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਫ ਯੂ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ CBSE ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਓਕੇ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ EH ਮੋਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।